This call is now being recorded. Okay, we will start the class. In yesterday's class, we were discussing about Wheatstone's bridge and Shering's bridge. We know that Wheatstone's bridge is used for finding out unknown resistance, and we have done some derivations for that one. And then later we have discussed Shering's bridge. So I want to focus on Shering's bridge today, and then we will complete Maxwell's bridge also. Okay, so in Shering's bridge, we had discussed that it is used for finding out unknown capacitance and the terms associated with capacitance like dielectric loss, relative permittivity, power factor, etc. And so it is the working of this bridge is based on this equation. It is actually having two modes, I can say, like one is balanced condition and one is another unbalanced condition. And when it is balanced, that means when all impedance are equal or all impedance are matching, or the ratio of impedance, that is Z1 by Z2 equal to Z3 by Z4, at such that the condition means it is in the balanced condition, else it is in the unbalanced condition. So we have an equation Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രിഡ്ജും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So it was like the diagram is like this. There is we need to find out what is C1 and R1. R1 is nothing but the effective or equivalent resistance of that capacitance. And for that we have actually one resistance in one leg of the bridge and capacitance in another leg, and parallel combination of variable capacitance and resistance in another bridge. So what we have done is we have analyzed what is the impedance of all this one, Z1, Z2, Z3 and Z4. So I was telling in the previous class, like you can easily write Z3 because there is no capacitance. You can directly write Z3 is equal to R3. And what about Z2? There is no resistance actually there. So I was writing 1 by j omega C2. And then for finding Z1, we have actually capacitor and resistor connected in series. So we need to solve that one. So that is like we can write, small letter R, small letter R1 plus 1 by j omega C1. So we need to, if you want, you can solve this one. And for Z1 again, Z4 again, it is a parallel connection of capacitor and resistor. So it can be written like solve like Z1 Z2 divided by Z1 plus Z2. So it is not this Z1 and Z2. It is I have just taken resistance as impedance of R4 as Z1, impedance of C4 as Z2. So if you solve like that, you will get the value of that. So then we found that value like R4 divided by 1 plus j omega R4 C4. Then Z3 is R3, Z2 is 1 divided by j omega C2, and Z1 is this equation. So what we did is we know that formula Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. So we have applied all these four values in that particular equation, and finally we got a term like this. What we did there is we equated the real part, that is the term without j, and imaginary part, that is the term with j. So we got two equations. One is for R1 and another is for C1. Okay, so that is how this bridge work. You can find out unknown resistance capacitance on dielectric constant, permittivity, like that. Okay, അതാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ
വർക്കിംഗ്, അതായത് ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ കപ്പാസിറ്റൻസും ഡയലക്ട്രിക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ദെൻ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാം, അതായത് ഇതിൽ എ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം. ഡയഗ്രത്തിൽ ഓരോ ബ്രിഡ്ജും ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് Z1, Z2, Z3, Z4. ആൻഡ് വെൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ്, ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് Z1, Z4 is equal to Z2, Z3 എന്നാണ്. സോ ഫൈനലി വി ആർ സോൾവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് R1, C1. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. Now we will go for the next topic, Maxwell-Wiens bridge, or simply you can call it as Maxwell bridge. Maxwell-Wien bridge or Maxwell bridge. That is the third one. So it is used to measure unknown inductance with capacitance standard. So it is used to measure unknown inductance. Inductance measure ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ 3 കോമ്പണന്റ് കവർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ Wheatstone's bridge for resistance, Sherring's bridge for capacitance, and now the third one is Maxwell bridge for inductance. With capacitance standard, so what is this capacitance standard? We will go to that. Because the phase shift of inductors and capacitors are exactly opposite to each other, a capacitive impedance can balance out the inductive impedance if they are located in opposite leg of the bridge. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് കോമ്പണന്റ് കപ്പാസിറ്റീവ് കോമ്പണന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക, ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കറണ്ടിലോ വോൾട്ടേജിലോ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുക, വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യുക. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും, വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യും. ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ നേരെ തിരിച്ചുമാണ് സംഭവിക്കുക. സോ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇന്നാക്യുറസി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്താ പറയാ, കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ലാഗിങ് ഓർ ലീഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കോമ്പോണന്റിൽ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതായത് കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇൻഡക്ടറിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുക, കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചു. സോ you can see this diagram. So here also we are giving an AC input to the bridge. Wheatstone's bridgeൽ നമ്മൾ DC ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ AC ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ബ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തതുപോലെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ്, അല്ലെ? ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജിലും മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജിലും നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, AC ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Now look at the first arm. So there we have RX and LX, resistance and inductance. So ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ്, നമുക്ക് ആ കോമ്പണന്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഐ എം denoting this resistor as R2, this is R3, and here you note that it is marked C5. Okay, we will take C5 only, C5, R5. നമ്പറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. R1 C1 യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, R5 C5 എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ C5 R5. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം, മാക്സ്വെൽ-വീൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു AC സപ്ലൈ ആണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ആമിൽ നമുക്കുള്ളത് അൺനോൺ ഇൻഡക്ടൻസ്, അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ R2 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. തേർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ R3 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബ്രിഡ്ജിൽ സോ ദർ ആർ റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ സോൾവിങ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് സെയിം, Z1 Z4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z2 Z3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതാ വരിക, Z1, ദിസ് ഈസ് Z4,
This is Z2 Z3. കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട, നെയിമിങ്ങിൽ ഇമേജിൽ വന്നൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നെയിമിംഗ് തന്നെ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് Z1. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് Z1, ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് Z4, ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് Z2 and here you have Z3. So we need to find out that Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. We need to find out what is Z1. Okay. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മാക്സ്വെൽസ് വീൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അൺനോൺ ഇൻഡക്ടൻസ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. So there is inductor and capacitor. So what is the use of that capacitor? It is used to cancel the phase shift effect of inductor. അതാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വർക്ക് അല്ലെ. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്. ദെൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ AC supply, and the first arm contains a resistance and inductor. Then the second arm contains R2 resistor, third arm is of R3 resistance, and the fourth arm we have a capacitor and resistor. So for balancing we have the expression Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. So what about Z1? നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവാം. So there is a resistance and inductance. So how to write impedance equation for that? So the name of that particular resistance is Rx. So I am writing Rx plus. So in the case of capacitor, it was 1 by j omega c, like that we used to write. In the case of inductance, you can write j omega L. Okay, so R plus j omega L x. So that name of that particular inductor is Lx. So I am writing R plus j omega Lx. So that is the value of that first impedance Z1. Now what about Z2? So I want to write expression for Z2. Z2, in the second arm there is no capacitance or inductance. So whatever the component available there is only resistance. So there is no reactive component present in that particular impedance. So you can write Z2 is equal to R2. Now again, next we will find out what is Z3. Z3, there also you go for that one. There is no inductive component or capacitive component. You can directly write Z3 is equal to R3. Now here comes the last one, Z4. Okay, Z4 എന്താ വരുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു തരിക? ഗോപികക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ Z4 എങ്ങനെയാ എടുക്കാം? ഗോപിക. അശ്വിൻ. Sir. One by j omega. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാമോ? Z4 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by j omega. 1 by j omega. J omega plus ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ? Hello. So it is like a parallel impedance. 1 by j omega plus R. It is like a parallel impedance. Z4 is equal to I am writing like
Okay, നമുക്കത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. So directly we will go to this slide where we have done the last one. So we have done like this. We have to multiply resistance into 1 by j omega C2 divided by resistance plus 1 by j omega C. Okay, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. So for this particular expression, if you So for this particular expression, if you write Z4, so it is R5, നമ്മൾ 5 ആണ് എടുത്തത്, ഇൻറ്റു 1 ബൈ ജെ ഒമേഗ സി 5, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ് എടുത്തത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ R5 പ്ലസ് 1 ബൈ ജെ ഒമേഗ സി 5. So while solving, we will get like R5 okay, sorry. While solving, Z4 is equal to R5 into 1 by j omega C5 divided by R5 j omega C5 plus 1 again whole divided by j omega C5. So this j omega C5 and j omega C5 can be cancelled. Now R5 divided by R5 j omega C5 plus 1. Okay, for further simplification, what I am doing is I am dividing numerator and denominator by R5. Okay, കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും R5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. So what I will get? 1 divided by 1 divided by R5. സെക്കൻഡ് ടൈം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി 5. കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 1 R5 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. Okay, so now let us check this one. So Z1 equation is I think Rx plus J XLS. So nothing, that is nothing but Rx plus J omega Lx. J omega Lx. So നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണ്. Okay, Z2 and Z3 is R2 and R3. So Z2 and Z3 is R2 and R3. And what about Z4? Z4 is equal to 1 divided by, okay, no, 1 divided by 1 plus 1 divided by R5 plus j omega C5. So 1 divided by R5 plus j omega C5. So ഈ ഒരു ടേം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മാത്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. വി നീഡ് ഓൺലി ദിസ് ടേം. So we got all these three terms, and now what we have to do is we have to substitute in the equation, that is balance equation, Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എല്ലും എന്താണ് ആറും കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്തിട്ടെന്ന്. എന്താണ് വാല്യൂ വരിക? ഹർഷൻ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടോ?
ആ സാർ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാ. LXന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, RXന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? So this was the equation Z1, Z4 is equal to Z2, Z3, and value of Z1 is Rx plus j omega Lx into divided by 1 divided by R5 plus j omega C5, and that is equal to R2, R3. Now what you can do is you can take this term to right hand side of the equation. So you will get right hand side like this. So what you can do is you can directly equate Rx is equal to R2, R3 divided by R5, then j omega Lx, that is the imaginary part in the left side, and j omega R2, R3 C5, that is the imaginary part in the right hand side. So both you can, so real part is equated and the imaginary part is also equated. So real part you will get directly, and other one is you can direct this equation, and then j omega is cancelled, and Lx is equal to R2, R3, C5. So that's about Maxwell's Fields bridge. Okay, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറയാം. അഭിജിത്ത്,
അനുവിന്ദ്, Present, sir. അപർണ, അർച്ചിത, അരുൺ, അശ്വിത, ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, ഹർഷ്, ഹിഫ്സു, ജസീം, പാർവതി, രോഹിത്, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ രാജ്, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില, ശിശിര, സൗമ്യ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ആരെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് അല്ല? ഓക്കെ ഓക്കെ ഹർഷ, ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇതും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയൊരു മോഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ആകെ ഒരു 5 hour ക്ലാസ്സസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത്ര ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ്. സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് 4th മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ ഡയഗ്രാം വരച്ച്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. And then we have discussed static and dynamic characteristics. Also before that, classification of measuring instrument. A classification ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നും എന്താണ് ഡൈനാമിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നോക്കി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഈ 3 ബ്രിഡ്ജും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ്, അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അൺനോൺ കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ പോലെ. അഭിജിത്ത്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ്സ്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്, അഭിജിത്ത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്, ഹലോ, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്, പിന്നെ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ്, വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ്, പിന്നെ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്, വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്, സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ്, പിന്നെ ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്, സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ എലമെന്റ്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ്, പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്,
ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ്, ആൻഡ് പ്ലേബാക്ക് എലമെന്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അനുവിന്ദ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വരുന്നത്? മെക്കാനിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ? അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി. പ്രൈമറി, അബ്സല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അല്ലേ? പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കെ. സെക്കൻഡറിനെയാണ് പിന്നീട് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ്. അങ്ങനെയാണോ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എഫക്ട് ഓഫ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? അതിൽ കുറെ മാഗ്നറ്റിക് ഐസിങ് എഫക്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എഫക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഏതാണ്? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഡയറക്ഷൻ AC DC. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ബോത്ത് അല്ലേ? ബോത്ത്. പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നേച്ചർ, ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും പിന്നീട് മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പും കൂടിയുണ്ട്, നമ്മളെ കിലോ എനർജി മീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലേ? ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഓക്കെ. അപർണ, ഓക്കെ, നീ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതൊക്കെയാ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? accuracy, precision, precision, sensitivity, linearity, resolution, reproductibility, dead space, hysteresis. ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത ആളാരാം? ഹിഫ്സു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹിഫ്സു, പാർവതി, ഏതൊക്കെയാ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ മോഡ്യൂൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നുമല്ല. ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്?
സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ. മെഷറിംഗ് ലാഗ് ആണ്, ലെഗ് അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയൊരു വേർഡ് ഫിഡലിറ്റി. ഓക്കെ, ഫിഡലിറ്റി, ഡൈനാമിക് എറർ, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം എന്താണെന്നും നമ്മൾ വേറെ ഓവർഷൂട്ട് എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, രോഹിത്. എന്താണ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ്? അത് ബ്രിഡ്ജ് പോലെ റെസിസ്റ്ററിനെ വെച്ചിട്ട് അതല്ലേ? അത് തന്നെ, അതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതെന്താ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുക? എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ്? അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ, റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ? അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള? പ്രൊസീജിയർ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, 4 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്താ പറയുക, അൺനോൺ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ബ്രിഡ്ജ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, R1 R4 = R2 R3 ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ R2 R3 അറിയാം, R4 എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡയഗ്രാം തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ R2 R1 R3 R4 R1 × Rx = R2 R3. Rx എന്ന് പറയുന്നത് R2 R3 / R1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് R3ക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, Rx നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ. സനില, ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് മനസ്സിലായോ? ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കപ്പാസിറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ. അൺനോൺ കപ്പാസിറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണോ, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റെസിസ്റ്ററും. അയ്യോ, കപ്പാസിറ്റർ, അൺനോൺ കപ്പാസിറ്ററും. റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഡൈഇലക്ട്രിക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് അല്ലേ? ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ്, റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പവർ ഫാക്ടർ അല്ലേ? കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? 1/jωC2. 1/jωc അല്ലെ? C1 ആണോ C2 ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള്. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ശിശിര. മാക്സ്വെൽ വീൻ ബ്രിഡ്ജ്. എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതില് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇക്വേഷൻ R2 ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ല, ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ LX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഫോർമുല എങ്ങനെയാ? Z1 Z4 Z2. അത് ടോട്ടൽ ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നു അല്ലെ? ഈ ഒരു എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുക? എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ LX. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതാണ്. നമ്മൾ 4ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ PPT നോട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ